मते साहाय्य कर। वर्षारे मु ढली जाइछि, मते भारी कष्ट हेउछि। एमिति छोट कदली गछटी कांदुथिला। तार कांद चढ़ी छुआ शुणिबाकु पाइला। किए एमिति कांदुछि? निश्चय से विपदरे पड़िथिबा। मु ता पाखकु जाए। एई पाखरे तो कांदिबार स्वर शुभुथिला, हेले एठी तो केही भी नाहंती। मु एपटे पड़िछि, मते देखे मु कदली गछ। आरे कदली गछ, तोरी अवस्था केमिति होला? रह, मु एबे तते सीधा करि देउछि। बहुत बहुत धन्यवाद। मु अनेक समयरु एठारे पड़िथिली। तू जदि आसी नथांतु, मु एमिति पड़ी पड़ी सुखी जाइतांती। कदली गछ, मना कुन्नी, तू एठी रहिले तोर केही जतन नेबेनी। तू मो सांगरे मो घर को चले। मो तते आम बगीचारे लगी सबुदिन तोर जत्न नेबी। अच्छा ठीक अछि कुन्नी, तू मते तो घर को नै जा। तापरे कुन्नी चढ़ी कदली गछ को नै निज घर को गला। आउ तार माँ को सब घटना कहिला। तू कदली गछ को घर को आनी बहुत भल करिछ रे माँ। चले आमे एबे ताको बगीचारे लगेई देबा। कदली गछ, एबेठु मु प्रतिदिन तोर जतन नेबी। अच्छा तू मोर सांग हेबो? मोर ना केही सांग नाहंती। आमे सबुदिन कथा हेबा आ सांगरे खेलिबा। ठीक अछि कुन्नी, आजिठु आमे सांग। एमिति कुन्नी आउ कदली गछ कथा हेले। पर दिनठु ही कुन्नी से कदली गछर जतन नेला। से सबुदिन ता सह कथा हेउथिला आउ खेलुथिला। किछि दिन परे कौन हेला माँ? तुम एमिति मन दुखरी घर को फेरिल जे? मारे मो मालिकाणी मते कामरु बाहर करिदेले। जानी पारुनी एते शीघ्र मु एबे काम कोठी पाइबी। घरे बेसी किछि खाइबा भी नाही। एबे मु कोन करिबी? माँ चिंता करनी, देखिबो सब किछि ठीक हे जिवो। तांकर सब कथा कदली गछ भी सुनुथिला। ए माने मोर केते जत्न नेउचंती, हेले तांको विपद समय रे मु किछि भी साहाय्य करि पारुनी। मु जदि किछि साहाय्य करि पारंती केते भलो होंता। एमिति से राति बीती गला। परदिन सकाळे कुन्नी चढ़ी बाहर को आसी देखिला तांको कदली गछ पाखरे एक सुनार कदली पत्र पड़िछि। ई कोन? एटा तो गोटे सुनार कदली पत्र। कदली गछ, ए सुनार कदली पत्र कोन तोर? ना ना कुन्नी, ए सुनार कदली पत्र मोर नुह। मु जानिनी ए सुनार कदली पत्र मो पाखरे केमिति पड़िछि। कौन हेला रे माँ? तमे माने कौन कथा हेउच? आरे ए सुनार कदली पत्र कोठु आसिला? भारी सुंदर देखा जाउची। आमे भी जानिनु माँ। सकाळे मु आसी देखिली आम कदली गछ पाखरे ए सुनार कदली पत्र पड़िछि। हाँ मु भी जानिनी ए सुनार कदली पत्र केमिति आसी मो पाखरे पड़िथिला। किंतु जाहा हेछि भलो हेछि। एबे सुनार कदली पत्र बिक्री करी तुमार सब अभाव दूर करि पारिबो। तापरे चढ़ी सुना कदली पत्र धरी बाजार को गला आउ बिक्री कला। से टंकारी घर पाई किछि जिनिस आउ खाइबा किणी फेरिला। एमिति सेमानक दिन भलरे बीतिला। किछि दिन परे पूर्णिमा राति आसिला। परदिन सकाळे सेमाने आउ गोटे सुनार कदली पत्र पाइले। एमिति प्रत्येक पूर्णिमा राति परे सेमाने गोटे सुना कदली पत्र पाउथिले। ए सबु देखि माँ चढ़ी मनरे संदेह होला। ए सबु कोन हेउची? किए प्रति पूर्णिमा राति रे आम घर बाहरी सुनार कदली पत्र रखी दे जाउची? किए ए सबु करूची? मते जानिबाकू ही पड़िबो। बेले बेले आम जंगल को परी माने बुलिबाकू आसंती। मारे तू घरे था, बाहर को जीवनी। मु आज ही परी को खोजिबाकू जाए। माँ चढ़ी परी को खोजिबा पई गला। अनेक समय खोजिला परे से गोटे परी को पाइला। आउ तापरे ताकू सब घटना कहिला। सब शुणी परी माँ चढ़ी सांगरे ता घर को गला।
ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ। ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଚିଲ ରାଜା ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୈନିକ କାଉ ସବୁବେଳେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆରାମରେ ବସି ବସି ଖାଇପାରନ୍ତି। କାଉ, ତୁ କଣ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଯଦି ହଁ କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ରାଜା କରିଦେବି। ତୁମେ କିଏ ଆଉ ତୁମେ ମତେ କେମିତି ରାଜା କରିବ? ମୁଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତତେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହି ସାଧନା କରିବି। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୋ କାମ ପୁରା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ମତେ ରାଜା କରିଦେବ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଏବେ ରାଜାରାଣୀ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ରାଜାର ପୁରା ପରିବାରକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲା। କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜାର ପୁରା ପରିବାରକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଥରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତା ପାଖରୁ ଏକ ସୁନା ପର ଖସୁଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖରୁ ସୁନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖସୁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ସହ ତାର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ପରି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ। ପରି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କଲା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ବଦମାସ ଦଳ, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ପରି କାଉ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦୁଇଟି ଗଛ କରିଦେଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ଛୁଆ ତାର ବାପା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ଆମ ଝିଅର ଅନେକ ଦେଖାଶୁଣା କରିଛୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବି କରିଛୁ। ଆମେ କେବେ ବି ତୋରି ଉପକାର ଭୁଲିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହ। ଆମେ ବି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଚିଲରାଣୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। କୁନି ଆଉ ଚିଲ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଆସିଛି, ଆସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ସେତେବେଳେ କାଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ନା? ଆରେ ଆରେ ସର୍ବନାଶ, ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏ ହେ କାଉ, ତୋର ତ ସବୁ ଖାଇବା ଜଳିଗଲା। ଏବେ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? କଣ ଆଉ କରିବି, ଆଜି ମତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରିଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନେବ। ସତରେ ନା କଣ ସାଙ୍ଗ? ଭାଉଜ ଆଜି କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇନି। ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପେଟ ପୁରା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମ ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ନା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। କ୍ଷୀରି ତ ନୁହଁ, ଅମୃତ। ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଖାଇପାରୁଛି। ମୋର ବି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କଳା, ମତେ କିଏ ବାହା ହେବ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘରେ ସଉଦା ନାହିଁ। ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା।
ଆରେ ଏ ଝିଅଟା ତ ମୋ ପରି ଦେଖିବାକୁ କଳା। ସେ କଳା ହେଲେ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇପାରନ୍ତି ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। କିଏ ତୁମେ? ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ଆସି ଏସବୁ କଣ ଆଜିବ ଯେ କଥା କହୁଛ? ରାଗ କରନି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ କଣ ମତେ ବାହା ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଆସି କହୁଛ ମତେ ବାହା ହେବ? କେତେ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଆଣି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଲିନି। ଆଉ ତୁମରି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ଭାବୁଛ? ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର କୁହ ସୁନ୍ଦରୀ? କଣ ଦେଲେ ତୁମେ ମତେ ବାହା ହେବ କୁହ? ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ହିଁ ଆଣିଦେବି। ସତରେ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ମତେ ଆଣିଦେବ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସୁନାହାର ଆଣ। ସୁନାହାର ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ସୁନାହାର? ଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେଇ ସୁନାହାର ଯଦି ମୁଁ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏ ଝିଅକୁ ଦେଇ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ସୁନାହାର କେମିତି ଆଣିବି? ଆରେ ଆରେ, ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। କାଉ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝୁଡ଼ିରେ 3ଟି କଦଳୀ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତା ଝୁଡ଼ି ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ରଖି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ତା ଝୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟି କଦଳୀ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଚୋର ଚୋର, ମୋର କଦଳୀ ନେଇଗଲା, ଧର ୟାକୁ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁକୁ ବୋକା ବନେଇ ତାଠୁ ସୁନାହାର ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ହିଁ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ତା ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। କଣ ହେଲା କାଉ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ? ରାଜୁ, ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ଧରିଥିବା ଏଇ କଦଳୀଟି ଗୋଟେ ଯାଦୁର କଦଳୀ। ଏଇ କଦଳୀ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏକ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଯିବ। କାଉ, ତୁ ଏ କଣ ମଜା କଥା କହୁଛୁ? କଦଳୀରେ କଣ ଘର ତିଆରି ହୁଏ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମଜା କରୁନି, ସତରେ ଏ କଦଳୀରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଦଳୀ ଘର କଥା ବି କହିବ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଏଇ କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ ଯଦି ନ ନେବୁ ନ ନେ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏ କଦଳୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବି। କେହି ନା କେହି ତ ୟାକୁ କିଣି ନେବେ। ରହ ରହ କାଉ, ମୁଁ ତୋର ସେ ଯାଦୁର କଦଳୀକୁ କିଣିବି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଯିବ, ସେ କଦଳୀ ଘର ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପହାର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ଏଇ କଦଳୀ ଘର ବଦଳରେ ତୁ କଣ ନେବୁ କହିଲୁ? ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନେବିନି। ତୁ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେ, ମୁଁ ତତେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ, ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତତେ ସୁନାହାର ଦେଇ ଏ କଦଳୀକୁ ନେବି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ କାଉକୁ କହିଦେଲି ତାକୁ ସୁନାହାର ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବି? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନାହାର ମୁଁ କାଉକୁ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନାହାର ମାଗିବି, ସେ ମତେ ଦେବନି। ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ତା ସୁନାହାର ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଦୁର କଦଳୀର ଘର ଦେବି, ସେ ଖୁସିରେ ତା ସୁନାହାର କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆଲମିରାରୁ ସୁନାହାର ଚୋରି କରି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ସୁନାହାର ଦେଇ ତାଠୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଏଇ କଣ, ଆଲମିରାରେ ତ ମୋ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, ମୋ ସୁନାହାର କୁଆଡେ ଗଲା? ରାଜୁ, ରାଜୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ରାଜୁ, ମୋ ଆଲମିରାରେ ମୋ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ଘର ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଘରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଚୋର ଆସି ତ ସୁନାହାର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବ।
তুমি କଣ କହୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାହାର ମୋର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, କିଛି ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବଡ ସୁନାହାର କିଣିଦେବି। ସେପଟେ କାଉ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆରେ କଥା କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇ କଦଳୀ ଏଯାଏ ଘର କାହିଁକି ହେଲାନି? କାଉ କଣ ମତେ ମିଛ କହିଲା? ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କଦଳୀରେ ଘର କେମିତି ହେବ? ଆଉ କାଉ ତମକୁ କଣ ମିଛ କଥା କହିଥିଲା? ମତେ ସବୁ ଘଟଣା କୁହ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼ି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତମେ ଏତେ ବଡ ବୋକା! ଯଦି ଏ କଦଳୀରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା, କାଉ ନିଜେ ନ ରଖି ତମକୁ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା? କେବେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କର। ଦିଅ ମତେ ସେ କଦଳୀକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଯେମିତି ସେ କଦଳୀ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା, ହଠାତ୍ ସେ କଦଳୀଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଲଟିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଛ କହିନି, ସତରେ ଏଇ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଗଲା। ତୋ ସାଙ୍ଗ ତତେ ମିଛ କହିକି ହିଁ ମତେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୋର। ମାନେ ତୁମେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଯାଦୁର ଘର? କଦଳୀ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାମାନେ କଦଳୀ ଘର କାଉ ତମକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା? ହଁ, କାଉ ମତେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ମୋ ସହ ମୋ ବାପା ମା ବି ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ କଣ, ଗୋଟେ ଗଛରେ 3ଟି କଦଳୀ ଫଳିଛି? ତା ମାନେ ଏଗୁଡା ସେଇ ଯାଦୁର କଦଳୀ, ଯୋଉ କଦଳୀରେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଏଇ ଯାଦୁର କଦଳୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏ 3 କଦଳୀ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏ 3 ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିଏ ତୁ? ମୁଁ ତତେ ମୋ କଦଳୀ ଦେବିନି, ତୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ କଦଳୀ ଦେବୁନି? ତେବେ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ମରିବୁ। ତୁ ମତେ କଦଳୀ ନ ଦେବା କଥା ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ, ସେ ତତେ କାଟି 4 ଫାଳ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ମୋ ଏ 3 କଦଳୀକୁ ନେଇଯା। ତାପରେ ସେ କାଠୁରିଆ ଆମକୁ ଝୁଡିରେ ରଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ମତେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। କାଉ ମତେ ଠକିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ଉପକାର କରିଦେଲା। ଚାଲ ରେନୁ, ଏ କଦଳୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚାଲ ଆମେ ଆଗ କାଉକୁ କିଛି କଦଳୀ ଦେଇ ଆସିବା। ସେ ଅଜାଣତରେ ଆମର ବଡ ଉପକାର କରିଛି। କଦଳୀ ଘର ଆମକୁ କିଛି କଦଳୀ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ତମେ ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ନିଅ କଦଳୀ। ରାଜୁ, ତୁ ଏଠି? ଭୟ କରନି କାଉ, ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ମୋ ସୁନାହାର ନେବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତତେ ଖୁସି ହେଇ କିଛି କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନେ। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେ କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ତା ମାନେ ସେ ଘର ମୋର। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ତୁ ଏତେ ବଡ ଚୋର, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ସେ ସୁନାହାର ଆଣି ମତେ କହିଲୁ ତୁ ବହୁତ ଧନୀ, ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନାହାର ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଚୋର ସହ ଆଉ ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ରାଗି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖିଲ କାଉ ଭାଇ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିଁ ଠକାମିରେ ପଡନ୍ତି। ତମେ ଆମକୁ ଠକି ଆମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ହେଲେ ଆମର ଲାଭ କରିଦେଲ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ନ ଠକି ଏବେ ସତ ହେଇ ଚଳ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ସେ କଦଳୀ ଘର ସହ ରହିଲେ।